8th standard students, a very good morning to you. Today we are going to see about electric current. Okay, see, it is in the physics page number 3 in your book 3. You have this electric current. Many of you have participated in the quiz of the Sharada College. Congratulations to all the students, those who participated and got a certificate. That was a very good attempt. Okay, that is a good usage of time. So congratulations to you again. Now again we will come to the lesson, that is electric current. Okay, the current you denote by the letter capital I. Okay, the current is denoted by the letter capital I in physics. Wherever you see capital I, it talks about the current. Okay, what is current? First of all, what do you call as current? Okay, current na enna அப்படினா, have you seen current? No. So what is current? Flow of electric charge. When you see water flowing, you say it is a stream, is it not? The same way, current charges. What is electric charge? Any particle carrying electric charge, electrons. So all these are electric charges. There are two charges, positive and negative. You say positive and negative. So flow of electric charge. Okay, flow of charges flow ஆகிறதுக்கு பேர் தான் current. When charges flow, you call it as current. So what is current? Flow of electric charges in a particular direction. When you talk about current, you should also talk about the direction. It is very important in the direction la current போகுது. So flow of electric charges in a particular direction is called electric current. Okay, the magnitude, what do you mean by the letter magnitude? அளவு, quantity. So அளவை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? Magnitude. So when you say about a unit, you talk about the magnitude and you talk about the direction. How do you say the direction? Either it is plus or it is in minus, clockwise or anti-clockwise. It is going towards the left or it is going towards the right. So magnitude, you talk about the quantity. So magnitude of electric current is the amount of electric charges flowing through a conductor in 1 second. ஒரு செகண்டில் எவ்வளோ சார்ஜ் போகுது? 1000 சார்ஜ் போதா, மில்லியன் சார்ஜ் போதா, பில்லியன் சார்ஜ் போதா அப்படிங்கிறது தான் அந்த அளவு. ஓகே, ஸோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட், how do you define? Amount of electric charge by time. That is very important. Amount of electric charge by time. Again, electric current is denoted by the letter capital I. Charge is denoted by the letter capital Q. Amount of electric charge denoted by the letter capital Q. Time is denoted by T. So next important point, how is electric charge measured? It is measured in coulomb. It is measured in coulomb. How do you pronounce this word? Coulomb. Current எப்படி measure பண்ணுறோம்? நீளத்தை எப்படி measure பண்ணுறோம்? மீட்டர். டெம்பரேச்சரை எப்படி மெஷர் பண்ணுறோம்? கெல்வின், சென்டிகிரேட், ஃபாரன்ஹீட். The same way, electric charge is measured in coulomb. The SI unit of electric current is ampere. That is very important, ampere, and it is denoted by the letter capital A. The other day I explained, small a is acceleration, capital A is ampere. If 1 coulomb of charge is flowing through a conductor in 1 second, so what is 1 ampere current? Na 1 coulomb charge 1 second la pona and the current udiya alavu 1 ampere. Understood? You just fix very well in the mind. Flow of electric charge is current. Flow of electric charge is current. So you say electric current is equal to charge by time, amount of electric charge by time. So 1 ampere na enna அப்படினா, what is 1 ampere? You say 1 coulomb of charge 1 செகண்டில் போனால், ஒரு சார்ஜ் 1 செகண்டில் போனால் 1 ampere. அதே தான் 1 ampere. ஐங்கிறது current, it is measured in ampere.
ஒரே ஒரு சார்ஜ் ஒரு செகண்டில் போனால் அதுக்கு பேர் 1 ஆம்பியர். ஸோ இப்போ கரண்ட்டை அளக்கிறதுக்கு ஒரு டிவைஸ் இருக்கா? இருக்குது. வாட் இஸ் த டிவைஸ்? அம்மீட்டர். ஹவு டு யூ ப்ரொனவுன்ஸ் திஸ்? ammeter, ammeter, ammeter. So this is the picture of ammeter. When you connect a wire, you can measure the current. See, it is calibrated as 0, 1, 2, 3, 4, 5, like that. So evlo current 2, 4, 6, 8, 10. Yeah, you can measure the current using ammeter. So what is the instrument to measure electric current? It is ammeter. Hope you all understood. If you have doubts, you can ask me. So there is a problem here. See, if 2 coulomb of charge flows for 10 seconds, current formula I is equal to Q by 10, 2 by 10, that is 0.2 ampere. Understood? ஒரு 0 இருக்கிறதுனால ஒரு நம்பருக்கு முன்னாடி பாயிண்ட் வைக்கணும். அடுத்தது amount of substance. நம்ம அன்னைக்கே பார்த்தோம், amount of substance is mole இல்லையா? SI யூனிட்டில் amount of substance. Amount of substance is the measure of the number of entities, particle. ஒரு அளவில் ஒரு ஸ்பூனில் எவ்வளோ பார்ட்டிக்கிள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அந்த amount of substance. ஓகே, இந்த என்டைட்டிங்கிறது we talk about atom, molecule இல்லையா? நம்ம சயின்ஸ் பற்றி பேசுகிறோம், மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூளை பற்றி பேசல. We talk about science, chemistry லேபில் போனால். So you talk about chemistry, physics, anything. You talk about atoms. All the universe is made up of matter. மேட்டரில் இருக்கிற சிம்பிளஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் என்ன? ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிக்யூல்ஸ், அயான், எலக்ட்ரான் அண்ட் ப்ரோட்டான். இதை பற்றி தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம். இதை வச்சு தான் யூனிவர்ஸே பில்டப் ஆகிருக்கு, த ஃபண்டமெண்டல் பார்ட்டிகல்ஸ். ஸோ இந்த ஆட்டம், மாலிக்யூல், அயான், எலக்ட்ரான், ப்ரோட்டான், இது தான் என்டைட்டின்னு சொல்கிறோம். when you talk about particle, எந்த பார்ட்டிக்கிளை பற்றி நம்ம இங்கே பேசுகிறோன்னா ஆட்டம், மாலிக்யூல், அயான், புரோட்டான், எலக்ட்ரான், எக்ஸெட்ரா. இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. பாசிட்ரான், நியூட்ரான், you can neutrino. So there are so many particles. Generally, the amount of substance is directly proportional to the number of atoms or molecules. Okay. Can you count the number of copper coins in this picture? Yeah. How much? 4. We can count them easily, but can you count the number of copper atoms? இப்போ நீ இந்த காயினை ஈஸியாக ஆட் பண்ணுற மாதிரி இதுக்குள்ளே இருக்கிற ஆட்டமை உன்னால் எண்ண முடியுமா? Can you count the atom? Atom is an invisible particle. ஒரு ஆட்டமை உன்னால் பார்க்கவே முடியாது. அப்போ எப்படி நீ கவுண்ட் பண்ணுவ? அதுக்கு தான் நம்ம இங்கே ஒரு மோல் கான்செப்ட்னு ஒன்று படிக்க போகிறோம். சரியா? It's very difficult to count the number of atoms because they are not visible. Visible means you cannot see them. You are not able to see. The number of atoms or molecules in a substance is measured in mole. இப்போ அப்படி இருக்கிறதையும் நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம். கண்ணுக்கு தெரியாத அந்த துகள்களையும் மெஷர் பண்ணுறோம் இல்லையா? அந்த அளவு தான் மோல். த நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிக்யூல்ஸ் இன் அ சப்ஸ்டன்ஸ். ஒரு சப்ஸ்டன்ஸில் எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிக்யூல்ஸ்ன்னு மெஷர் பண்ணுறோமோ அதை தான் மோல். It is a SI unit. It is a standard international unit. Amount of substance is measured in mole. ஸோ மோல்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த மோல்ங்கிறது எதை பற்றி பேசுது? கண்ணுக்கு தெரியாத துகள்கள், அதை நம்ம மெஷர் பண்ணுறதை பற்றி பேசுது. மோல் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் விச் கண்டெய்ன்ஸ் 6.023. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்மா. ஒரு மோல், when you say you take 1 mole of oxygen அப்படின்னா ஆக்சிஜனை பிடிச்சி ஒரு கரண்டியில் ஊற்றுவியா? No, you cannot do this. Can you catch oxygen in your hand? No. So you talk about the oxygen atoms. எவ்வளோ ஆட்டம்? 1 mole of oxygen atomனா என்னன்னா 1 moleனா அதில் எத்தனை சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னா 6.023 into 10 power 23. Oh my goodness. You know what is 10 power 23? 10 followed 1 followed by 23 zeros. அது என்ன நம்பர்னு உனக்கு சொல்லவே முடியாது. அது இன்ட்டு 6.023. அவ்வளோண்டு கண்ணுக்கு தெரியாத அந்த ஒரு ஆட்டம்ஸில் 6.023 into 10 power 23 பார்ட்டிகிள்ஸ் எடுக்கிறது தான் 1 mole. ஸோ இதை தான் நம்ம அவகட்ரோ நம்பர்னு சொல்கிறோமா.
6.023 into 10 power 23, you call it as Avogadro number. What is Avogadro number? Avogadro number consists of 6.023 into 10 power 23 molecules or atoms or whatever, atoms or electrons or protons, you say no. இங்கே பார்த்தோம்ல நம்ம அந்த பார்ட்டிகிள்ஸ் பார்த்தோம்ல, ஆட்டம், மாலிக்யூல், அயான், எலக்ட்ரான், புரோட்டான், இதை தான் 1 மோல்னு சொல்கிறோம். இப்போ 1 மோல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அப்படின்னா 1 மோல்னா எவ்வளோ? 6.023 into 10 power 23. புரிஞ்சிச்சா எல்லாத்துக்கும்? அவ்வளோ அளவை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? 1 mole. So if you have still doubt, you can ask me over the phone in the WhatsApp group. அடுத்தது லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி. அன்றைக்கே நான் சொன்னேன், லைட்டினுடைய அளவை பற்றி நம்ம சொல்கிறோம், அதுதான் கேண்டலான்னு சொன்னோம் இல்லையா? ரொம்ப நேரம் செல்ஃபோன் பார்க்காத கண்ணு கெட்டு போயிடும். ஏன்? செல்ஃபோன்லேருந்து வர லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி. டிவி ரொம்ப நேரம் பக்கத்தில் உட்காந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ணு கெட்டு போயிடும். எனி லைட்டு, சன்லைட் அப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தால் முடியுமா? நோ, யோர் ஐஸ் வில் கோ. இஸ் இட் நாட்? நம்ம கண்ணுக்குமே லைட் வந்து எவ்வளோ அலோவ் பண்ணுமோ அவ்வளோ தான் அலோவ் பண்ணும். த SI யூனிட் ஆஃப் லூமினஸ் இன்டென்சிட்டிக்கு என்ன? லூமினஸ் இன்டென்சிட்டிக்கு candela and is denoted by CD. The light emitted from a common wax candle. ஒரு மெழுகுவர்த்தி எமிட் பண்ணுற லைட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? 1 candela. 1 candela is the light emitted from a wax candleனா மெழுகுவர்த்தி. அண்ட் லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி அளக்கிறதுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கா? கரண்ட் அளக்க அம்மீட்டர் இருக்கிற மாதிரி லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி அளக்கிறதுக்கு ஃபோட்டோமீட்டர். ஓகே, photometer which gives the luminous intensity in terms of candela unit. இங்கே பார், photometer உடைய you are given the instrument எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு காமிச்சிருக்கு. ஓகே, next we are going to see about plane angle, solid angle. இதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம். What is plane angle? Plane angle is the angle made by ரெண்டு ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு இடையில் இருக்கிற ஆங்கிளுக்கு பேர் பிளெயின் ஆங்கிள். ரெண்டு ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு இடையில் இருக்கிற ஆங்கிள் நீ படிச்சிருக்க. அக்யூட் ஆங்கிள், ஒப்டியூஸ் ஆங்கிள், ரைட் ஆங்கிள் படிச்சிருக்கியா? ரெண்டு யூ நோ ஆர் நாட்? ஹோப் யூ ஆல் நோ தட். நீங்கள் மேக்ஸில் படிச்சிருப்பீங்கன்னு ஐ திங்க் யூ would have. This is acute angle, this is obtuse angle, this is right angle, is it not? ரெண்டு லைனுக்கு இடையில் உள்ள ஆங்கிளுக்கு பேர், ரெண்டு ஸ்ட்ரெயிட் லைனுக்கு இடையில் உள்ள ஆங்கிளுக்கு பேர் பிளெயின் ஆங்கிள். த SI யூனிட் ஆஃப் பிளெயின் ஆங்கிளுக்கு என்ன? ரேடியன். டூ ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் ஆர் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் டூ பிளெயின்ஸ். பிளெயின்ஸ்னால் இப்படி பிளெயினுக்கு இடையில் உள்ள ஆங்கிள் கூட. இப்போ வந்து ஜன்னல் இருக்குது, ஜன்னலுக்கும் அந்த இதுக்கும் இடையில் உள்ள ஆங்கிள். இதை வந்து SI யூனிட் இதுக்கு என்ன? டினோட்டட் அஸ் ரேடியன். Radian is the angle subtended at the center of the circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle. இங்கே கொடுத்துருப்பார் radian. Pi radian is equal to 180 degree. அப்படின்னா pi radian என்ன? இப்போ ஒரு சர்க்கிளில் பாதி வரைக்கும் 180, ஃபுல் வந்து 360. 1 radian is equal to 180 degree by pi. ஓகே, நெக்ஸ்ட் சாலிட் ஆங்கிள். சாலிட் ஆங்கிள்னா என்னன்னு பார்க்க போகிறோம். Solid angle is the angle formed by 3 or more planes. இப்போ ரெண்டு லைன்னாக்கா, ரெண்டு பிளெயின்னா அது பிளெயின் ஆங்கிள். 3னா அதுக்கு மேலே இருக்கிற பிளெயின் அப்படின்னா அது சாலிட் ஆங்கிள். 3 லைனுக்கு இடையில் ஆங்கிள் ஆமிஸ் என்ன அதுன்னு நீங்கள் யோசிப்பீங்க. கோன் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்ருக்கீங்களா? கோன் பார்த்துருக்கீங்களா? கோன் ஐஸ்கிரீம், எனிதிங், ஃபில்டர் கோன் இல்லையா? இப்படி இருக்குள்ள கோன். கோன், இந்த கோனில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பிளெயின்ஸ் இருக்கும். இங்கேருந்து ஒரு கோடு, ஹோப் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இல்லையா? ஸோ இந்த கோன்ஸ், ஒரு கோன் இப்படி தானே இருக்கும், இப்படி ஒவ்வொன்றா நிறையா போடலாம். ஸோ இந்த கோனுக்கு நடுவில் இடையில இருக்கிற ஆங்கிள் வந்து என்ன ஆங்கிள்? சாலிட் ஆங்கிள். ரெண்டு லைனுக்கு இடையில இருக்கிற ஆங்கிளுக்கு பேர் பிளெயின் ஆங்கிள். கோனுக்கு இடையில இருக்கிற இந்த ஆங்கிளுக்கு பேர் சாலிட் ஆங்கிள். புரியுதா? இதுக்கு ரேடியன் தான், இதுக்கு ஸ்ட்ராடியன். ஓகே, நம்ம பார்க்கலாம் பாரு. ஓகே, the angle formed at the vertex of the cone. The SI unit of solid angle is SR, steradian.
இது ஸ்பியருக்கு இடையில் இருக்கிற ஆங்கிளையும் நம்ம என்ன சொல்லலாம், இதை வந்து இது சர்க்கிள், இது ஸ்பியர். சர்க்கிள்னால் வட்டம், இது வந்து பால் மாதிரி இருக்கிற அந்த மாதிரி 3 டைமென்ஷனல் ஃபிகரில் இடையில இருக்கிறது ஸ்டாராடியன். ஆங்கிள் மேட் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் 2 planes. இது வந்து மோர் தேன் 2 planes, 3 planes. இது 2 டைமென்ஷன், இது 3 டைமென்ஷன். இது ரேடியன், இது ஸ்டாராடியன். இது வரைக்கும் பார்த்துவை. தேங்க்யூ கேர்ள்ஸ்.